अज जिहड़ी लड़ाई किस गल दी है, RSS थोड़े क्यों खिलाफ? माफ़ करना, आ लोग अक्सर कह दिंदे, हुण भी कह रहे आ कि खतरा तो सब तो वध मुसलमानां नूं आ या ईसाइयां नूं आ, सिखां नूं नहीं होना। जे खतरा है अज दी जिहड़ी हिंदुत्ववादी फोर्सिस पोलीटिकल पावर लैके बैठियां, खतरा सिर्फ सिखां नूं है, मुसलमानां नूं नहीं, ना ईसाइयां नूं। क्यों? मुसलमानां दे 22 मुल्क आ, जिथे इस्लामिक थियोक्रेसी कम करदी आ उत्थे वो इस्लामिक स्टेटां हैगियां। उन्हां दी आइडियोलॉजी दे उत्ते कोई खतरा, उन्हां नूं फिजिकली खतरा हो सकदा, उन्हां नूं किते ना किते गाहे बगाहे सड़क दे उत्ते मारिया जा सकदा। 13-14 करोड़ मुसलमान आ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ 500-700 मुसलमानों ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 10-20-50 ईसाइयों ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਟੇਟਸ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਓਵਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਖਾ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, थोड़ी आइडियोलॉजी नूं खतरा है, थोड़ी जबान नूं खतरा है, थोड़े कल्चर नूं खतरा है, थोड़े इतिहास नूं खतरा है। चारे पासे तुसी खतरे दे विच घिरे हुए हो। किवें सरवाइव करोगे? किवें उस चैलेंज नूं तुसी मतलब उस नूं कन्फ्रंट करोगे? उस किस्म के चैलेंज नूं बहुत वड्डा चैलेंज आ, बहुत वड्डा खतरा, बहुत वड्डी। फिर थोड़ी सॉवरेनिटी नहीं, किते किसी जगह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਸਵਰੇਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਸਵਰੇਨਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੂਲਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਵਰਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਵਰਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਲੇਵ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਿਖ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੇਗਾਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇਵਾਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਉਈਓ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। बहुत सारे सिखां नूं अपनी पोजीशन का, अपने स्टेटस का, अपने गुलाम होने का एहसास नहीं है। देखो कितनी सियाणी कौम है हिंदुआं दी। तुसीं इस तरह कंडैम करन नाल, गालां कड्ढण नाल, उन्हां नूं क्रिटिसाइज करन दे नाल गल नहीं बननी। कुछ इस किस्म दीयां चीज़ां उन्हां तो भी सीखणियां पैणगीਆਂ। उन्हां नूं जानना पएगा। दुश्मन नूं डील करना, उस नूं ब्लैक आउट करके डील नहीं कर सकते। माफ़ करो, उस नूं तुसी दुश्मन नूं ये कहो भी मैं इस दे बारे कोई गल ही नहीं करनी, इनू मैं जानना ही नहीं, इनू मैं पहचानना ही नहीं, इहदे बारे मैं पढ़ना ही नहीं। उस तरीके दे नाल तुसी बिल्कुल भुलेखे विच रहो। जिवें हुण आम सिख कहिंदे आ, लो जी साडियां मंगां आ बैठे सी बरगाड़ी दे विच। मैं उन्हां नूं कहा, ओए मंगां तुसी मंगते ही बने रहना सारी जिंदगी? तुसी कोई मंगतिਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਪਾਉਂਦਾ? आदमी जो भीख मंग पाउणी भी होवे, बैठे सड़क के उत्ते मंगते नूं सोचदा भी घट तो घट किहड़ा सिक्का मेरी जेब दे विच, 1 रुपये वाला या 2 रुपये वाला या 5 रुपये वाला। यह स्थिति है सिख दी अज। माफ़ करना, सिख नूं एहसास ही नहीं है, उस नूं इस गल दी रियलाइजेशन ही नहीं ने कि वो है कि किसी दूजे दी सवरेनिटी है। वो राजे आ। मैं थोड़ा एक कहानी सुनाना छोटी जी, जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हुई है। उन्होंने किताबां भी पढ़ो। वो विद्वान सी, वो बड़े सियाणे सूझवान सी, जिन्हों ने एक चीची दे विचों एक तुबका खून का ना घेर के भी
ਐਡਾ ਬੜਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਗਏ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਬੱਬਰ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੀ, ਤਿਮਕੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਖਟਿਆ? ਵਾਟ ਹੈਵ ਯੂ ਗੇਨਡ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਸੈਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 40 ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ ਆਫਟਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। 40 ਮੁਲਕ। ਕਿੱਥੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ? ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ? ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ? 40 ਮੁਲਕ, ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ? ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਟੇਲ ਦੀ ਚੀਚੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਰੂਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਟਲਸ ਆਰ ਫਾਟ ਇਨ ਦੀ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਬਟ ਆਰ ਵਨ ਔਨ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੇਬਲ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ, ਟੋਟਲੀ ਇਲਿਟਰੇਟ ਮੈਨ, BA BEd ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਰਕਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਰਾਜ ਸਾਡਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਬੜਾ ਅੰਪਾਇਰ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਦੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਵਰਨਟੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁੱਤ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਵੀ ਬਹਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੁੱਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਉਹ, ਕੱਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਟਰਨਿਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦਾ, 40 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉਸਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਦਾਰੀ 5 ਗੇਂਦਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ। ਹੀ ਵਾਸ ਸੱਚ ਏ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਨ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਉਸਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਟਲਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਗਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਗਵਾਇਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ RSS ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਸਵਰਕਰ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਜਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਨਿਊ ਨੇਸ਼ਨ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਬੀਇੰਗ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਆ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦੇ ਲੜ ਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਹਾਰ ਗਏ, 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਉਸ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। 40% ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ, 40% ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਦੁਕਾਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ 2.5% ਟੋਟਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ 2.5% ਆਬਾਦੀ ਮਰ ਜਾਣੀ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ? ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਯੋਰਸ। ਹੁਣੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਈ ਐਮ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਲੁੱਟੋ ਤੇ ਕੁੱਟੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਆ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਸਿਨੇਮੇ ਬਣਾ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਬਾਦਲ? ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀਆਂ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ? ਜਿਊਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਜਿਊਜ਼ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ 1951 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਟੇਟ ਬਣੀ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਮੇਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ, ਤੁਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਗੜੀ ਤੇ ਲੂਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਥੋਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਗਏ? ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਪਾਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਲੁਟਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 8-9 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੋ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੇ ਮਾਈਂਡਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸੂਝ ਨਾ ਬੂਝ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਾਦੂਵਾਲ। ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਾਣੀ ਅੱਗਾ ਟੱਕ, ਜਦੋਂ ਪੱਲਾ ਚੱਕਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ? ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਾਈਂਡ ਟਨਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਨਲ ਆ, ਬਲਾਈਂਡ ਆ, ਹਨੇਰੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਜੇ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬਦਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਆ ਬੈਠਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਉਈਆਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ 13 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਆਈ ਹੈਡ ਨੋ ਆਂਸਰ ਟੂ ਦੈਟ। ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੱਖੇਗਾ? ਮਸਖਰਾ ਰੱਖੇਗਾ? ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੌਮ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਈਨ, ਫੇਅਰ ਐਨਫ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੇਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ। ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੋਪ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਿੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਖ ਦੂਰ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਮੰਡ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਲੈ ਲਓ ਸਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੇਮੁੱਖਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ 'ਚ ਖੱਪ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਾਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੇ ਵਰ ਸਮਾਲ ਮਾਈਂਡਸ। ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਮਾਈਂਡਸ ਆ, ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਦਾ। ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤਾਕਤ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 2 ਕਰੋੜ ਖਾ ਲਿਆ, 3 ਕਰੋੜ, ਉਹ ਜੇ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਹੁਤ। ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ,
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਿੱਟਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ? ਸਲੂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਇਨ ਦ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਨਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਰੀਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤੁਰੀ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਥੋੜੋ, ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, 140 ਕਲੈਕਟਡ ਵਰਕਸ ਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ। ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 47 ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, 6 ਸਟੇਟਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਿਫੋਰ 1947, 7ਵੀਂ ਇਹ ਬਣੀ ਆ ਇੰਡੀਆ। ਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਈ ਵਰਚੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸੇਵਿੰਗ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ 13 ਸੀਟਾਂ ਗਵਾਤੀਆਂ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੰਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 7-8 ਹੀ ਖੜੋਗੇ, ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਗਿਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੁੱਕੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਹਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਤਿਮਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਜੇ ਰੱਖਿਆ, ਯੂਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ, ਨਾ ਮਹਾਂਦਰਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ। ਲਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਦਾ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆ, ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਗੂੰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭੇਜ ਦਿਓ ਔਰ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਭੇਜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰੇ? ਵਾਈ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਪੋਪ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੋਪ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬੁਝਾਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਠੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣਾਓ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੈਸਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘੁਸਣ ਨੇੜੇ ਕਿ ਰੱਬ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਸਪੈਕਟ 'ਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ। ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸ਼ੋਰ। ਮੈਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹੂੰਗਾ, ਛੱਡੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਫਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ।